ببرهما واصطناع المعروف لديهما، وندبنا إلى خفض الجناح من الرحمة لهما إعظاما وإكبارا، وأوصانا بالترحم عليهما كما ربيانا صغارا. اللهم فارحم والدينا، اللهم فارحم والدينا، اللهم فارحم والدينا، واغفر لهم وارحمهم وارض عنهم رضا تحل به عليهم جوامع رضوانك ومواتن عفوك وغفرانك، وتحلهم به دار كرامتك وأمانك، وأدر به عليهم لطائف برك وإحسانك. اللهم اغفر لهم مغفرة جامعة تمحو بها سالف أوزارهم وسيئ إصرارهم، وارحمهم رحمة تنير لهم بها المجع في قبورهم، وتؤمنهم بها يوم الفزع عند نشورهم. اللهم تحنن على ضعفهم كما كانوا على ضعفنا متحننين، وارحم انقطاعهم إليك كما كانوا في حال انقطاعنا إليهم راحمين، وتعطف عليهم كما كانوا علينا في حال صغرنا متعطفين. اللهم احفظ لهم ذلك الود الذي أشربته قلوبهم، والحنانة التي ملأت بها صدورهم، واللطف الذي شغلت به جوارحهم، واشكر لهم ذلك الجهاد الذي كانوا فينا مجاهدين، ولا تضيع لهم ذلك الاجتهاد الذي كانوا فينا مجتهدين، وجازهم على ذلك السعي الذي كانوا فينا ساعين، والرعي الذي كانوا فينا راعين، أفضل ما جزيت به السعاة المصلحين والرعاة الناصحين. اللهم برهم أضعاف ما كانوا يبروننا، وانظر إليهم بعين الرحمة كما كانوا ينظروننا. اللهم هب لهم ما ضيعوا من حق ربوبيتك بما اشتغلوا به في حق تربيتنا، وتجاوز عنهم ما قصروا فيه من حق خدمتك بما آثرون به في حق خدمتنا، واعف عنهم ما ارتكبوا من الشبهات من أجل ما اكتسبوا من أجلنا، ولا تؤاخذهم بما دعتهم إليه الحمية من الهوى لما غلب على قلوبهم من محبتنا، وتحمل عنهم الظلمات التي ارتكبوها فيما اجترحوا لنا وسعوا علينا. والتف بهم في مضاجع البلاء لطفا يزيد على لطفهم في أيام حياتهم بنا. اللهم وما هديتنا له من الطاعات ويسرته لنا من الحسنات ووفقتنا له من القربات، فنسألك اللهم أن تجعل لهم منها حظا ونصيبا، وما اقترفناه من السيئات واكتسبناه من الخطيئات وتحملناه من التبعات، فلا تلحقهم منا بذلك حوبا ولا تحمل عليهم من ذنوبنا ذنوبا. اللهم وكما سررتهم بنا في الحياة فسرهم بنا بعد الوفاة. اللهم ولا تبلغهم من أخبارنا ما يسوءهم، ولا تحملهم من أوزارنا ما ينوءهم، ولا تخزهم بنا في عسكر الأموات بما نحدث من المخزيات ونأتي من المنكرات، وسر أرواحهم بأعمالنا في ملتقى الأرواح إذا سر أهل الصلاح بأبناء الصلاح، ولا تجبهم منا على موقف افتضاح بما نجترح من سوء الاجتراح. اللهم وما تلونا من تلاوة فزكيتها، وما صلينا من صلاة فتقبلتها، وعملنا من أعمال صالحة
فرضيتها وتصدقنا من صدقة فنميتها فنسألك اللهم أن تجعل حظهم منها أكبر من حظوظنا وقسمهم منها أجزل من أجسامنا وسهمهم من ثوابها أوفر من سهامنا فإنك أوصيتنا ببرهم وندبتنا إلى شكرهم فأنت أولى بالبر من البارين وأحق بالوصل من المأمورين اللهم اجعلنا لهم قرة أعين يوم يقوم الأشهاد وأسمعهم منا أطيب النداء يوم التناد واجعلهم بنا من أغبة الآباء بالأولاد حتى تجمعنا وإياهم والمسلمين جميعا في دار كرامتك ومستقر رحمتك ومحل أوليائك مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah. Kita lanjutkan kajian tafsir surat An-Nisa ya. Ayat 113. Walaula fadlullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nawaina ta'allum wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wa tadhakkur wa tadhkir wal ifadah wal istifadah wal hath ala tamassuk fi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ibtigha'a mardatihi wa thawabihi wa qurbihi. Kita lanjutkan kajian surat An-Nisa ayat yang ke-113. Di pertemuan yang lalu kita membahas bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan mereka yang berbuat jahat atau menganiaya dirinya lalu memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan mendapati Allah itu adalah zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan hakikatnya mereka yang berbuat dosa itu sebenarnya mereka telah menimbulkan kesulitan bagi diri mereka sendiri. Perbuatan dosa mereka itu sama sekali tidak berdampak kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak berpengaruh pada kedudukan Allah Subhanahu wa taala. Andai semua hamba itu semuanya bermaksiat kepada Allah, tidak ada yang beriman, semuanya kafir dan mendustakan Allah Subhanahu wa taala, maka perbuatan mereka semua itu tidak mengurangi kebesaran, kemuliaan kerajaan Allah Subhanahu wa taala setitik pun. Dan andai kata mereka semua hamba Allah Subhanahu wa taala itu taat, tunduk, menghamba kepada Allah, maka semua perbuatan mereka itu seluruhnya tidak akan menambah apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha kaya, ghaniyun, sedangkan hamba-hambanya adalah fuqara'ullah. Hamba-hambanya itu bergantung kepada Allah, hamba-hamba yang fakir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi
Ketika hamba berbuat baik kepada Allah, maka kebaikannya itu akan kembali kepada dirinya. Dan ketika mereka berbuat buruk, maka sesungguhnya mereka telah menganiaya diri mereka sendiri. Kemudian dijelaskan siapa yang berbuat salah dan berbuat dosa, lalu menimpakan perbuatan salahnya kepada orang lain, tidak mau bertanggung jawab di dunia ini, maka mereka telah berbuat kedustaan dan berbuat dosa yang sangat nyata di hadapan Allah Subhanahu wa taala, walaupun tidak diketahui manusia di sekelilingnya, tapi Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha tahu. Mereka yang berbuat dosa tidak menyudahi perbuatan dosanya di dunia ini atau bahkan menimpakan kesalahannya kepada orang lain, mereka justru berbuat dua kesalahan di mata Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kesalahan dosa yang mereka lakukan. Yang kedua, kedustaan yang mereka sebarkan di antara umat manusia. Nah, ini kesimpulan dari ayat yang kemarin. Kemudian masuk ke ayat 113. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaula fadlullahi 'alaika wa rahmatuhu lahammat ta'ifatun minhum ayyudilluka وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِنْ شَيْءٍ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ, dan jika bukan karena anugerah karunia Allah Subhanahu wa taala, alaika, ke atasmu hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa rahmatuhu, dan jika bukan karena rahmatnya, walaula rahmatuhu, jika bukan karena rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, alaika, kepadamu hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala menimpakan atau memberikan karunia dan rahmatnya yang khusus kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah memberikan karunia dan rahmat kepada seluruh makhluknya, tapi ada anugerah atau karunia dan rahmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala khusus kepada hamba-hamba yang Dia cintai. Semakin besar kedudukan hamba itu di sisi Allah Subhanahu wa taala, semakin Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan di atas keistimewaan pada anugerah dan rahmatnya. Makanya di dalam ayat yang lain Allah menyebutkan yakhtassu bi rahmatihi may yasha. Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan, mengistimewakan dari sebagian hamba-hambanya yang Dia kehendaki melalui rahmatnya tadi. Semua hamba dapat rahmat, ya, semua hamba dapat rahmat. Tetapi ada sebagian hamba yang mendapat kelebihan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak didapat oleh hamba-hamba yang lain. Itulah hamba-hamba yang diistimewakan oleh Allah. Siapa hamba-hamba yang diistimewakan oleh Allah? Dia adalah hamba-hamba yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dia dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena Allah Subhanahu wa taala mutlak boleh memilih siapa yang Dia kehendaki, dan siapa yang dipilih oleh Allah pastilah dia hamba-hamba yang istimewa di mata Allah Subhanahu wa taala. Yang hamba-hamba yang memang benar-benar mengorbankan segala-galanya, segala kenikmatan yang dia miliki untuk Allah Subhanahu wa taala, untuk menggapai cinta Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita mau mendapat keistimewaan yang khusus dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus punya pengorbanan yang lebih dari hamba yang lain. Kalau kita amal ibadah kita sama-sama saja seperti kebanyakan hamba, maka rahmat kita juga, rahmatnya Allah yang turun kepada kita itu rahmat yang pada umumnya yang diturunkan Allah kepada sebagian hambanya. Kalau kita mau mendapat keistimewaan, ya kita harus melakukan sesuatu yang istimewa, yang lebih dari hamba yang lain. Itu makanya para aulia Allah Subhanahu wa taala dia mendapat apa yang mereka dapat karena mujahadah mereka yang lebih daripada
mujahadah kebanyakan umat manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi keistimewaan dan anugerah rahmat ini kepada Nabi Muhammad SAW, tentunya yang tidak didapat oleh selain Nabi Muhammad SAW. Sebab Rasulullah SAW adalah hamba yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada kata laula, andai kata, la hammat ta'ifatun minhum ayyudilluka, maka ta'ifatun minhum, sekelompok orang dari mereka, yaitu orang-orang yang tidak menyukai Rasulullah SAW, la hammat, pastilah mereka itu akan menginginkan ayyudilluka, akan ingin sekali menyesatkanmu, hai Muhammad SAW. Kaitannya dengan ayat-ayat sebelumnya, yaitu menyesatkan Rasulullah SAW agar jatuh kepada perbuatan yang salah. Seperti yang kita ketahui di ayat sebelumnya, Tu'mah Ibn Ubairik yang berbuat salah, dia menginginkan Nabi Muhammad SAW itu ikut salah seperti perbuatan salah yang dia lakukan, yaitu mencuri dan menimpakan kesalahannya kepada seorang Yahudi yang bernama Zaid ibn Samin. Dia ingin Rasulullah SAW itu juga salah. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui, kalau bukan karena rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulullah SAW dan karunia-Nya, maka dia, Tu'mah, dan orang-orang yang sejalan dengan Tu'mah itu memiliki celah untuk menyesatkan Rasulullah SAW, bisa menyesatkan Nabi Muhammad SAW. Tapi karena Nabi Muhammad SAW ini mendapat rahmat dan karunia-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu tidak terjadi. Makanya ada kata-kata lahammat, pastilah mereka akan menginginkan. Hamma itu artinya menginginkan. Kalau orang menginginkan itu artinya berangan-angan. Mereka punya angan-angan, punya harapan untuk mencapai apa yang mereka inginkan. Tapi kalau di terjemahan ini kan ditulis berkeinginan keras. Berkeinginan keras, karena ada tambahan berkeinginan keras. Kenapa kok ditambah berkeinginan keras? Kalau di dalam tafsir juga disebutkan demikian. Mereka itu sangat berkeinginan untuk menyesatkan Rasulullah SAW. Ditambah kata-kata sangat berkeinginan atau berkeinginan keras ini, karena sesungguhnya mereka itu tahu mereka tidak bisa menyesatkan Rasulullah. Karena mereka yang mau menyesatkan Nabi itu tahu persis kalau Nabi itu adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari kalangan kelompok yang disebut oleh Allah di dalam ayat ini ada dua kelompok. Kelompok yang pertama adalah kelompok yang tahu bahwa Tu'mah itu salah, tapi mereka tetap membela. Yaitu mereka orang-orang munafik. Juga keluarganya Tu'mah. Kelompok yang kedua adalah orang-orang Islam yang terpengaruh dengan seruan tadi, seruannya Tu'mah ini. Mereka ini nggak tahu. Tapi mereka semua sama-sama paham kalau yang mereka beritahu, baik Tu'mah yang memberikan kedustaan kepada Nabi, dan orang-orang Islam yang tidak tahu merasa mereka itu sedang membantu Nabi, padahal mereka itu membantu Tu'mah. Mereka semua sepakat sama-sama tahu bahwa di hadapan mereka itu adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau diartikan kelompok yang membela Tu'mah secara umum, ini tidak tepat. Yang akan menyesatkan Nabi itu ya orang-orang yang membela Tu'mah dan tahu bahwa Tu'mah itu salah. Atau kalau mau diartikan secara umum,
kadang-kadang orang itu berniat baik tapi jalannya salah, bisa menyesatkan kita. Ada orang berniat baik, dia merasa dia ini sedang ingin melakukan kebaikan kepada kita, memberitahu kita bahwa jalan kita itu salah, padahal yang betul itu jalan kita. Dengan niat baik pun, orang yang niat baik kepada kita, kita juga harus memfilter. Niatnya mereka baik, oke, mereka ini orang baik, tapi yang diucapkan itu benar atau tidak? Benar atau tidak? Karena kalau kita telan mentah-mentah setiap ucapan yang masuk ke telinga kita, ya kita, kalau ucapan itu ucapan yang menyesatkan, ya kita akan termasuk menjadi orang-orang yang sesat. Nah, ini pelajaran yang besar dari Allah SWT. Nabi Muhammad SAW pun, orang-orang yang di sekitarnya pasti akan membela Rasulullah SAW, tapi pembelaan mereka itu belum tentu mengarah kepada kebaikan. Karena situasi di masa itu bercampur dengan orang-orang munafik. Propaganda Yahudi, propaganda orang-orang musyrik, dan propaganda orang-orang munafik yang bermuka dua di hadapan Nabi Muhammad SAW, yang boleh jadi kalau Nabi itu tidak dapat karunia dan rahmat dari Allah, akan salah langkah, seperti salah langkahnya orang-orang beriman yang awal, yang termakan propaganda mereka. Nah, ini sebetulnya di dalam kehidupan sehari-hari kita juga harus meminta karunia dan rahmat Allah SWT, petunjuk dari Allah SWT, khususnya di zaman kita ini ya. Nah, jangan sampai kita ini salah melangkah walaupun niatnya baik, walaupun niatnya baik. Nah, orang-orang di luar sana ada yang sesat karena memang mereka ingin sesat, karena mereka sudah tahu ini jalan yang salah. Mereka tidak menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mereka tuju kepentingan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi yang lebih banyak lagi adalah orang baik yang ikut tersesat, salah ngambil jalan. Orang baik salah melangkah, itu yang paling banyak. Orang mau mendekat kepada Allah, mau menjadi hamba pilihan Allah, tapi salah langkah karena mereka tidak cermat atau mereka tidak memiliki ilmu untuk memfilter, tidak punya filter tadi. Nah, makanya kita selalu minta petunjuk kepada Allah SWT. Jangan sampai kita ini salah langkah. Juga bukan cuma sekedar meminta petunjuk, harus tabayun dalam setiap langkah kita. Kalau ada orang menyampaikan sesuatu, walaupun yang disampaikan itu Al-Quran, hadis Nabi Muhammad SAW, harus tabayun, apalagi zaman sekarang ini. Harus betul-betul konfirmasi terlebih dahulu. Yang kedua, meneliti, memahami dengan benar, dan itu tidak mungkin jika kita tidak berdekatan dengan ahlullah, dengan orang-orang yang memiliki ikatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mungkin orang yang tidak pernah kontak dengan orang-orang yang sukses di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang tidak pernah duduk di dekat orang-orang yang sukses di sisi Allah, bagaimana dia akan sukses di sisi Allah? Tidak mungkin. Orang yang tidak pernah memandang orang-orang yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana dia akan menjadi orang yang tercinta? Jadi kita harus punya ikatan itu, harus punya mata rantai. Itu makanya kalau di dalam Islam, mata rantai itu sangat penting sekali. Mata rantai itu bahkan yang membedakan antara agama Islam dengan agama lain. Mata rantai itu kemudian dikenal dengan sanad. Sanad itu ada di dalam Al-Quran. Al-Quran itu ada sanadnya.
Nah, orang yang membaca Al-Quran itu punya sanad. Hafidhul Quran, orang yang menghafal Al-Quran ada sanadnya. Qiraatnya Al-Quran, panjang pendeknya semua ada sanadnya. Dari murid ke murid, dari murid ke murid, dari murid ke murid, sampai ke sahabat, sampai ke Nabi. Nabi dengar dari Allah. Nah, kalau cara bacanya Al-Quran saja ada sanadnya, bagaimana dengan pemahaman? Yang lebih penting dari cara membaca itu sendiri. Nah, berapa banyak orang hanya memperhatikan sanad dalam membaca Al-Quran, tapi dia tidak memperhatikan sanad dalam memahami Al-Quran. Mata rantai dalam memahami Al-Quran itu sangat penting. Mata rantai dalam menjalani kehidupan itu sangat penting. Orang yang hanya mengandalkan akalnya saja, otodidak dalam segala hal, kesalahan yang dia dapat akan lebih banyak daripada kebenarannya. Walaupun dasarnya benar, niatnya benar. Tapi kalau pemahamannya otodidak, kesalahan yang dia dapat akan lebih banyak daripada kebenarannya. Kita lanjutkan. Lahammat ta'ifatun minhum ayyudilluka. Ayat di sini juga menjelaskan tentang penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang khusus kepada Rasulullah SAW. Itu yang kemudian dikenal dengan ismah atau ma'sum. Ismah itu kekuatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam diri nabi-nabinya dan rasul, yang menjadikan mereka terbebas dari segala bentuk dosa dan kesalahan. Kalau perbuatan dosa jelas mustahil Nabi melakukan perbuatan dosa, jelas mustahil. Tapi yang lebih dahsyat dari itu, tidak pernah salah. Nabi itu tidak pernah salah. Kalau salah sama Allah pasti segera diingatkan. Itu termasuk penjagaan. Jadi sebagai manusia, Nabi itu seharusnya bisa salah dalam memutuskan sesuatu. Seharusnya, karena dia manusia kok. Seharusnya dia bisa salah dalam memutuskan sesuatu. Tapi kalau dia mau salah, Allah menegurnya supaya dia jangan salah. Nah, itu yang dinamakan ismah. Nabi Muhammad SAW dalam beberapa peristiwa mau memutuskan sesuatu dengan keputusan yang salah, ditegur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Nabi tidak jadi berbuat salah. Tidak jadi berbuat salah. Tentunya beda dengan manusia selain Nabi. Manusia selain Nabi, walaupun dia bisa terjaga dari perbuatan dosa, terjaga dari perbuatan salah, bahkan wali sekalipun yang tidak mungkin berbuat dosa dan berbuat salah, tapi mungkin tidak dia mengambil keputusan yang salah dalam hidup? Mungkin. Sahabat saja mungkin salah kok. Sahabat itu orang-orang besar semuanya, tapi dia mungkin salah dalam mengambil keputusan, membela sesuatu yang tidak benar. Bisa jadi, bisa. Atau meninggalkan kelompok yang benar, bisa jadi. Itu terjadi di masa sahabat sepeninggal Nabi Muhammad SAW. Di masa Sayyidina Utsman, di masa Sayyidina Ali terjadi hal demikian. Kok bisa ya, padahal mereka sahabat kok salah pilih? Mereka manusia, bukan Nabi dan bukan Rasul. Yang terbebas dari salah itu hanya Nabi dan Rasul. Nah, kalau sahabat bisa, wali bisa enggak? Bisa. Kalau wali bisa, ustadz bisa enggak? Ya lebih bisa lagi. Lebih bisa lagi. Ustadz itu sudah tidak ada jaminan terbebas dari salah, belum ada jaminan terbebas dari dosa. Tidak ada jaminan terbebas dari perbuatan dosa. Jadi kalau ada
Ustadz berbuat salah, jangan bingung. Dia nabi atau bukan? Bukan. Ya sudah, kalau dia salah ya sudah. Oh ya manusia. Masa Ustadz tahu Al-Quran salah, berbuat dosa. Loh Ustadz kamu nabi? Bukanlah, sudah tidak ada nabi. Ya sudah. Oh, dia bukan nabi kok. Dia bisa terjerumus dalam perbuatan dosa. Bisa jatuh dalam perbuatan dosa. Nah, karena Ustadz itu bisa berbuat dosa, bisa salah dalam memilih, jangan posisikan Ustadz seperti Nabi yang setiap ucapannya waladhdallin, amin, istilahnya gitu ya, waladhdallin, jamaah pengajiannya amin, tidak mau mikir gitu ya. Tidak bisa kita posisikan seperti itu, kecuali kalau dia menjelaskan tentang ilmu yang dia kuasai, kita belajar ya waladhdallin, amin, perhatikan ucapannya. Tapi kalau dalam kehidupan tidak bisa waladhdallin, amin. Ya harus disaring, harus difilter, dan tidak bisa, tidak semua ustadz, tidak semua ulama dalam tanda kutip itu bisa kita jadikan panutan. Tidak bisa, lihat dulu siapa dia, seperti apa ini ustadznya, seperti apa ulamanya. Nah makanya Allah memberikan akal kepada kita, memberikan pemahaman, memberikan kepada kita Al-Quran, memberikan kepada kita hadis, memberikan kepada kita harapan berdoa supaya kita selamat dari fitnah. Kalau ustadznya melakukan perbuatan yang melanggar perintah Allah, jangan dicontoh, jangan dijadikan dalil ustadz itu. Dalil kita Al-Quran dan hadis. Loh kamu kenapa kok mencuri? Ya Ustaz saja kemarin mencuri. Salah kamu. Loh kamu kenapa kok umpamanya perempuan, kamu kenapa nggak pakai jilbab? Nah itu istrinya Ustaz, anak-anaknya tidak ada yang pakai jilbab. Salah lah, dia bukan nabi, keluarganya bukan keluarga nabi. Tidak bisa jadi dalil. Loh itu Ustaz istrinya tidak pakai kerudung, ya sudah kita tidak mau dengarkan lagi ucapan. Salah juga. Salah juga, dia kan bukan nabi. Ilmunya ada, tapi dalam pengamalannya dia bukan sebagai seorang nabi. Kalau nabi dia harus punya wajib. Nabi itu harus wajib punya sifat amanah. Apa artinya amanah? Segala sesuatu yang dia ucapkan itu sudah dia kerjakan. Itu sifat amanatnya nabi. Tapi kalau ustadz belum tentu punya sifat itu. Itu sifat wajib bagi nabi, bukan sifat wajib bagi ustadz dan ulama. Makanya kita harus benar-benar memilih. Dan ulama yang jadi panutan itu semakin bertambahnya zaman, semakin kita dalam mencarinya seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Nah, jadi kita ya harus hati-hati. Ada enggak Ustaz ulama yang panutan yang menjadi pewaris Nabi? Ada. Nggak mungkin enggak ada. Di setiap zaman pasti ada. Kalau enggak ada ulama pewaris Nabi, kiamat. Kiamat. Ada. Yang mana ya Ustaz? Ya itu susah. Mau nemukannya susah. Karena kalau umpamanya diberitahu saja, pewaris Nabinya ini datang ke dia, saya pewaris Nabi, ikuti jalan saya. Belum tentu percaya juga. Jadi mereka diam. Mereka diam, apalagi zaman sekarang. Semua orang bodoh berasa dirinya pintar. Nah, bahkan yang bodoh dan sesat berasa dirinya mungkin sebagai pewarisnya Nabi. Nah, zaman sekarang ini berasa dirinya sebagai wali. Jadi bagaimana? Diam mereka. Ya sudah, kamu gunakan akal, minta petunjuk dari Allah untuk dipertemukan dengan mereka. Tapi yang saya jelaskan tadi, semakin bertambahnya zaman ini, atau berkurang malahannya, berkurangnya zaman, mendekati kiamat, yang tersisa dari mereka semakin sedikit, sampai nanti sebelum datangnya kiamat itu yang tersisa di dunia ini hanya sampahnya manusia. Sudah tidak ada lagi orang baik ya. Manusia ini tinggal sampahnya saja. Nah,
sesat, menyesatkan semua. Semoga kita diselamatkan. Amin. Semua keturunan kita, keluarga kita. Syekh Zarruq yang hidup 1000 tahun yang lalu, Syekh Zarruq, seorang ulama besar, memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah. Ketika ditanya, dianya sendiri punya kedudukan di sisi Allah. Ketika ditanya tentang ulama yang menjadi panutan, yang bisa memberikan tarbiyah kepada murid-muridnya. Tarbiyah itu pendidikan, mendidik hati seorang murid. Masih ada enggak ulama itu? Kata dia, ulama itu sekarang sudah punah. Maksudnya dia punah bukan sudah enggak ada. Sudah kamu jangan jangan spekulasi. Jangan spekulasi memilih seorang ulama kecuali ya memang kita betul-betul tahu 100%. Tahu 100% itu kita hidup bersama dia dan kita lihat tingkah lakunya. Kata Imam Abdullah bin Al-Haddad, ya kamu harus memperhatikan dia ketemu, bukan ketemunya 1 jam 2 jam. Kalau mau tahu, kamu harus bertemu, tinggal bersama dia ya minimal 40 hari. Kamu lihat dia itu betul-betul tidak pernah melakukan kesalahan, lisannya terjaga, matanya terjaga, hidupnya untuk Allah, akhlaknya seperti akhlaknya Nabi. Kalau kamu lihat dia, kamu ingat Rasulullah SAW. Nah, itu pewaris. Lah, orang itu tanya, terus bagaimana saya mencari? Ya sudah, saya anggap saja, kata saya Zarruq ini sudah punah. Kan Allah ninggali Al-Quran, ninggali hadis. Itu jadikan panutan kami. Belajar pemahaman yang benar, tapi itu jadikan barometer kamu di dalam hidup. Jadi kalau kamu mau mengikuti seseorang, kata Habib Abdul Haddad, khudh ma sofa wadda'il qadar. Kamu mau mengikuti seseorang, jangan anggap orang itu panutan kamu. Ambil yang baik-baik, buang sampahnya. Wadda'il qadar, bagi semua orang. Kalau ada orang yang baik, ya Allah, Masya Allah, ini orang baik, sholatnya dijaga, tahajudnya dijaga, puasanya Senin Kemis, jangan 100% kamu ikuti. Ambil yang baik-baik, harus ada filternya zaman sekarang ya. Sampahnya dibuang. Ya Allah, ini orang ahli tafsir, ahli hadis, hafal Quran, luar biasa ini. Wah, saya waladhalin amin. Tersesat kamu. Ambil yang baik-baik, harus ada filternya. Sampahnya dibuang. Sampahnya dibuang. Kecuali kalau kamu ketemu pewaris Nabi yang sebenarnya. Kalau kamu ketemu pewaris Nabi yang sebenarnya, ya kamu harus bersikap seperti sahabat di hadapan pewaris Nabi tadi. Nah, sahabat itu di hadapan Rasulullah seperti mayat. Diumpamakan seperti mayat. Sama Rasulullah kalau digulingkan ke kanan, dia ke kanan, digulingkan ke kiri, dia juga ke kiri. Atau diumpamakan lagi seperti bayi di hadapan ibunya. Bayi itu nurut sama ibunya, digendong dia nurut, diletakkan dia nurut. Waktu mau dimandi itu digosok, mukanya digosok, dia cuma nurut. Nggak mungkin nangis ibunya bayi itu. Nggak punya kekuatan deh. Kalau ketemu orang-orang yang pewaris Nabi, bersikap seperti itu. Tapi kalau belum jelas, bersikap dengan filter. Dengan filter. Nah, ini Nabi Muhammad SAW, ayat ini menunjukkan Nabi ini bebas dari kesalahan karena dia diberi ismah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan begitu pula para nabi selain Nabi Muhammad SAW, juga para rasul diberi ismah atau maksum, terjaga. Makanya kita tidak melihat nabi-nabi itu berbuat salah atau berbuat dosa. Kalau mereka melakukan kesalahan, segera diberi peringatan oleh Allah, jalannya jadi lurus lagi. Nabi Yusuf alaihissalam waktu di kamar berdua dengan Zulaiha,
dikunci kamarnya sama Zulaiha. Zulaiha ini menyingkap auratnya di hadapan Nabi Yusuf dan tergila-gila terhadap Nabi Yusuf. Dan usianya Nabi Yusuf masih muda. Kalau terjadi zaman sekarang, hancur. Ada wanita cantik tergila-gila dengan dia di usia yang muda mengunci diri di kamar. Makanya Allah sampai menyebutkan di dalam ayat walaqad hammat bihi wa hamma biha laula an ra'a burhana rabbi. Itu di garis bawahi. Zulaiha itu telah sangat menginginkan Yusuf, dan Yusuf itu akan sangat menginginkan Zulaiha kalau tidak melihat petunjuk dari Tuhannya. Kalau bukan karena petunjuk dari Allah, ya Nabi Yusuf itu sama seperti pemuda yang lain. Tapi karena dia Nabi, dijaga oleh Allah SWT. Dijaga. Nah, begitu juga Nabi-Nabi yang lain. Rasulullah SAW dijaga oleh Allah bahkan dari sebelum jadi Rasul. Waktu masih disusui Halimah gitu, waktu masih bersama Halimah, Rasulullah itu dalam sejarah disebutkan diajak sama saudara-saudaranya sepersusuan nonton layar tancap. Diajak Rasulullah ini. Ya ikut Nabi Muhammad. Ikut berangkat. Tapi di tontonan itu mungkin ada yang tidak baik bagi seseorang yang dipersiapkan oleh Allah akan menjadi Rasul. Ya. Itu berapa kali diajak sama saudara sepersusuannya. Begitu mau mulai acaranya Nabi tidur sampai pagi. Tidur Rasulullah ini tertidur kan gitu ya. Dan dalam beberapa hal Rasulullah mengalami hal seperti itu. Ada dari kalangan para wali Rasulullah SAW yang dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala seperti itu. Tapi namanya bukan ismah karena tidak ada penjagaan yang permanen untuk mereka itu ya. Namanya mahfuz, bukan maksum tapi mahfuz, dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebetulnya sebagian hamba-hamba Allah SWT ada yang karena kebaikannya Allah menjaga dia dari perbuatan yang tidak baik. Tapi kalau pada Nabi Muhammad SAW sampai keputusan-keputusannya di dalam hidup itu dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ma yudilluna illa anfusahum. Maka karena Allah yang menciptakan jagat raya ini dan mengaturnya, menjagamu hai Muhammad SAW, memberikan kepadamu karunia dan rahmatnya yang khusus, rencana mereka menyesatkanmu itu, kerja keras mereka untuk menyesatkanmu itu menjadi sia-sia, dan mereka itu ma yudilluna illa anfusahum. Mereka tidak menyesatkan kecuali hanya menyesatkan diri mereka sendiri. Usahanya sia-sia. Jadi mereka menginginkan Nabi itu salah, seperti keputusan mereka salah, tapi ujung-ujungnya yang salah itu hanya mereka sendiri. Allah Subhanahu Wa Taala menyelamatkan Nabi Muhammad SAW. Wa ma yadurrunaka min syai', dan tidak ada ucapan mereka, pengaruh mereka yang berdampak bagimu hai Muhammad SAW. Nah, jadi kalau ada yang mengatakan Nabi Muhammad itu manusia biasa, ya ini salah besar. Manusia biasa dia bisa salah dalam mengambil keputusan. Tapi Nabi Muhammad SAW itu basyarun la kal basyar. Kata Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi di Simtud Durar itu, basyarun la kal basyar. Dia itu manusia, betul manusia, dia bukan malaikat. Dia bisa sakit. Nabi Muhammad itu nangis. Anaknya meninggal, dia nangis, Rasulullah sedih. Nabi Muhammad bisa bahagia, tertawa, terharu. Nabi Muhammad SAW juga berdarah. Nabi Muhammad SAW pernah takut. Pernah Nabi Muhammad SAW itu
merasa sedih ditinggal istrinya, lapar. Nabi Muhammad ya merasakan lapar. Nabi Muhammad SAW juga pernah guyon dengan sahabatnya, basyarun, tapi la kal basyar, tidak seperti manusia pada umumnya. Dia punya kelebihan-kelebihan. Dia tidak pernah salah. Kalau dia seperti manusia biasa, bagaimana dia bisa mi'raj, berjumpa dengan Allah SWT? Nah, dia tidak seperti manusia biasa, makanya dia bisa berhadapan dengan Allah, melihat Allah, mi'raj, menembus 7 langit, naik buruk menembus 7 langit. Kalau manusia biasa ya sudah hancur. Nah, Nabi Muhammad SAW itu mampu menembus 7 langit, menerima ayat suci Al-Quran yang kata Allah di dalam ayat, lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin lara'aitahu khashi'an, menerima 30 juz 114 surat Al-Quran yang kata Allah, kalau satu ayatnya diturunkan ke atas gunung, maka kamu akan melihat gunung itu hancur karena ketakutan. Diterima oleh Rasulullah. Nah, berarti dia tidak seperti manusia biasa. Jadi kalau kita mengagungkan Rasulullah, jangan heran kalau ada orang tidak boleh mengagung-agungkan manusia. Ya memang dia manusia agung, kok tidak boleh diagungkan. Ini manusia biasa dari mana? Kamu baca Al-Quran enggak? Ini manusia tapi bukan manusia biasa. Yang harus kita muliakan, yang harus kita agungkan, yang harus ada di dalam hati kita melebihi seluruh manusia, bahkan melebihi orang tua dan ibu dan bapak kita sendiri. Harus ada di dalam hati kita Rasulullah SAW. Nah, yang tidak boleh menyekutukan Nabi dengan Tuhan. Dan itu tidak mungkin terjadi pada umat Nabi Muhammad SAW. Rasulullah sendiri mengatakan, umatku tidak mungkin menyekutukanku dengan Allah. Nabi sudah mengatakan itu. Umat Nasrani menyekutukan nabinya dengan Tuhan. Umat Yahudi ada yang menyekutukan nabinya. Rasulullah bilang, umatku tidak mungkin syirik. Tapi yang aku takutkan dari umatku, aku tidak takut umatku menyekutukan Allah. Artinya tidak mungkin. Yang aku takutkan adalah mereka berebut dunia seperti serigala. Itu yang ditakutkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, yang tidak ditakutkan oleh Nabi malah yang digembar-gemborkan sekarang. Syirik, sedikit-sedikit syirik. Hubud dunia tidak pernah disebut. Itu yang ditakutkan oleh Nabi Muhammad SAW. Hubud dunia itu gila pangkat, gila harta, dan kepentingan-kepentingan lainnya selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa anzalallahu alaikal kitaba wal hikmata. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala selain memberikan karunia dan rahmatnya yang khusus kepada Muhammad SAW, dia juga menurunkan, Allah juga menurunkan kepadamu Alkitab. Yang dimaksud Alkitab di sini Al-Quran, wal hikmah, dan dia menurunkan hikmah. Menurunkan hikmah, ada yang menafsirkan hikmah di sini adalah sunnah. Ada yang menafsirkan yang dimaksud hikmah di sini adalah pemahaman terhadap Al-Quran, sehingga dia bisa mewujudkannya di dalam kehidupannya sehari-hari. Nah, yang diwujudkan oleh Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari itu menjadi sunnah. Itu menjadi sunnah. Makanya sunnah itu sumbernya dari Al-Quran. Sunnah itu dari Nabi, Nabi itu sumbernya dari Al-Quran. Makanya Sayyidah Aisyah ketika ditanya akhlaknya Rasulullah SAW, bagaimana akhlaknya Rasulullah? Karena khuluquhul Quran. Akhlaknya Nabi itu seperti apa sih? Akhlaknya Nabi itu ya Al-Quran. Jadi ada sebagian ulama mengatakan yang tanya kepada Sayyidah Aisyah itu
dalam tanda kutip tidak mikir, ya. Kadang-kadang orang yang tanya itu karena dia tidak paham, ya dia tanyanya sebisanya gitu ya. Bagaimana akhlaknya Nabi Muhammad? Mas, bagaimana kita menjelaskan akhlaknya Nabi Muhammad? Yang disebut oleh Allah, wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau ini berada di dalam budi pekerti yang sangat agung. Terus mau menjelaskan akhlaknya Nabi itu perlu berapa jilid buku? Yang tanya ini tanyanya sebentar, sedikit pertanyaannya. Bagaimana akhlaknya Nabi Muhammad? Tapi karena Sayyidah Aisyah itu cerdas sekali ya, jawabannya singkat, carian sendiri gitu ya. Karena khuluquhul Quran. Akhlaknya Nabi itu Al-Quran, bacaan Al-Quran. Kalau mau tahu akhlaknya Nabi, baca Al-Quran. Karena menjelaskan akhlaknya Nabi itu tidak gampang. Akan menghabiskan umur kita, masih ada yang tersisa akhlak Nabi yang belum kita bahas. Karena khuluquhul Quran. Akhlaknya Nabi itu adalah Al-Quran. Wal hikmah. Jadi Rasulullah itu diberi pertama Alkitab, Al-Quran, yang kedua Al-Hikmah, yang ketiga wa'allamaka ma lam takun ta'lam. Dan dia, Tuhanmu, mengajarkan kepadamu apa-apa yang kamu tadinya tidak mengetahui. Nah, ada yang mengatakan wa'allamaka ma lam takun ta'lam. Ini ada yang menafsirkan ini selain Al-Quran dan selain hikmah. Kalau selain Nabi Muhammad SAW, ya dapat Al-Quran, dapat hikmah. Nah, dapat pemahaman Al-Quran juga melalui mata rantai yang guru yang dia belajar kepadanya. Tapi kalau allamaka ma lam takun ta'lam, nah ini tidak semua orang dapat ini. Dan dia, Allah, mengajarkan kepadamu hal-hal yang tadinya kamu tidak mengetahui, yang tidak ada di Al-Quran, tidak ada di hikmah itu. Selain Al-Quran dan hikmah. Ada yang menafsirkan malam takun ta'lam berkaitan dengan kejadian ini, yaitu Nabi sebagai manusia biasa, kalau tidak diberitahu oleh Allah, ya dia tidak tahu. Makanya Nabi itu akan tadinya sudah hammat, sudah tergerak mau membela Tuqmah, tapi diberitahu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Nabi jadi tahu. Istri-istrinya Nabi waktu geng-gengan gitu ya, istrinya Nabi. Istrinya Nabi itu pernah buat kelompok-kelompok gitu ya. Ada kelompoknya Aisyah, ada kelompok yang lain bertengkar, saling bertengkar istrinya Nabi. Nabi itu sedih, diberitahu oleh Allah Subhanahu Wa Taala akar permasalahannya, siapa yang bertengkar, kemudian ini kelompoknya ini kelompoknya ini, diberitahu. Cerita Nabi di hadapan istri-istrinya, kaget semua istrinya. Siapa yang beritahu kamu? Ini kita ngomongnya ini rahasia-rahasiaan ini. Katanya Rasulullah SAW, yang beritahu aku adalah Alimul Khabir, Allah Subhanahu Wa Taala. Itu ada di dalam surat, ada di dalam Al-Quran. Man amba'aki hadza, man amba'aka hadza. Siapa yang memberitakan itu? Namanya juga Nabi. Nabi itu dari naba, berita, dapat berita dari langit ini. Nah, itu juga terjadi pada wali-walinya Allah Subhanahu Wa Taala. Dapat berita dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ada sebagian walinya yang dikehendaki oleh Allah untuk dijaga, mau melakukan suatu perbuatan diberitahu sama Allah, jangan ini. Nabi juga seperti itu, Nabi dan Rasul. Ada juga yang menafsirkan ini bukan Allah memberitahu kepada beliau sallallahu alaihi wasallam hal-hal yang tadinya tidak diketahui, bukan cuma sekedar dalam permasalahan hidup sehari-hari, tapi Allah memberitahu kepada Nabi
Muhammad SAW dan para nabi dan para rasul dan para kekasihnya termasuk wali-walinya, ilmu yang tidak boleh diungkap terhadap sebagian besar orang. Nah, itu namanya sirrullah, rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala, atau yang dikenal kalau zaman sekarang yang keren itu dikenal makrifat, ilmu makrifat. Jadi ilmu makrifat itu tidak bisa dipelajari di buku, tapi itu pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala khusus. Kalau dibahas dalam buku kita baca, yang nulis belum tentu betul, yang baca lebih tidak betul, karena itu ilmu pemberian, ilmu khusus. Apalagi diseminarkan, seminar ma'rifatullah, yang bahas apa, yang hadir siapa ya. Nah, itu harusnya yang bahas pemimpinnya wali, yang hadir wali-wali semua. Nah, ini yang bahas saja kadang-kadang rukun wudhu ke apal, yang hadir fatihahnya mesti salah semua kadang-kadang. Nah, itu ilmu pemberian Allah SWT, yaitu hanya diberikan Allah kepada hamba-hamba yang dicintai. Malam takun ta'ala. Jadi rahasia yang terdapat di dalam ayat-ayat Allah, Al-Quran, yang terdapat dalam Al-Quran, rahasia yang terdapat dalam alam semesta, rahasia yang terdapat dalam qadha dan qadar, rahasia yang terdapat dalam sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, diungkapkan oleh Allah kepada hamba-hamba yang Dia cintai. Semakin dekat, semakin luas rahasia yang diungkapkan. Nah, rahasia ini tidak boleh dibahas sembarangan. Ilmu itu harus disampaikan. Siapa yang tidak menyampaikan ilmu, orang yang diberi ilmu oleh Allah tidak mau menyampaikan ilmunya, nanti kata Rasulullah SAW, lidahnya akan dipotong. Kalau punya ilmu harus disampaikan. Ada orang bodoh mau tersesat, ya kita harus menyampaikan. Atau ditanya, harus kita sampaikan. Itu nikmat yang harus dibagi ilmu. Rasulullah punya sifat tabligh, menyampaikan juga. Ayat-ayat yang diperlukan oleh umat dalam menjalani hidup harus disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan tidak mungkin Nabi menutupi ayat. Tapi ada ilmu-ilmu yang tidak boleh disampaikan. Tidak boleh disampaikan. Sebab kita itu kalau mau bicara juga harus mengerti orang yang kita ajak bicara. Nyambung tak ini? Kalau tidak nyambung jangan disampaikan. Nah, kalau ini saya sampaikan malah menjadikan orang itu lebih bingung, ya lebih baik saya diam dulu, ini belum sanggup menerima ini. Nah, begitu juga ilmu-ilmu khusus. Sayyidina Abi Hurairah, dia dapat ilmu itu dari Rasulullah SAW. Dapat ilmu khusus, ya. Abu Hurairah itu uti tu minal ilmi jirabain, kata Abu Hurairah di hadis Bukhari itu ya. Aku dapat ilmu dari Rasulullah 2 kantong. Kantong yang satu sudah aku buka, aku sebarkan ke orang lain. Nah, kantong yang satu ini tidak boleh dibuka. Katanya Abu Hurairah, kantong yang satu ini tidak boleh dibuka. Kok tidak boleh dibuka? Kenapa? Itu ilmu khusus, ilmu rahasia. Begitu juga dari kalangan tabi'in. Imam Ali Zainal Abidin, dia mengatakan, utitu minal ilmi jawahiruha. Aku mendapatkan dari ilmu pengetahuan itu mutiara-mutiaranya. Maksudnya rahasianya, ya. Mutiara-mutiaranya. Lau abuhu, yang mutiara itu kalau aku sampaikan kepada orang awam, mereka akan mengatakan innani mimman ya'budu wasana. Mereka akan mengatakan aku itu penyembah berhala. Karena tidak nyampe, ilmunya tidak nyampe. Walastahalla dami, dan darahku akan dihalalkan oleh mereka.
sebab mereka tidak nyampe ilmunya. Jadi orang kalau sudah dapat ilmu itu ya tidak boleh disampaikan memang. Kalau disampaikan buat bingung nanti. Ilmu apa ya Ustaz? Gak usah dipikir. Kalau kita mikir nanti kita stres kita karena tidak nyampe. Nah, seperti anak TK mau membayangkan ilmunya mahasiswa ya tidak nyampe. Tidak nyampe. Nah, pasti akan salah persepsi, salah dalam pemahaman. Nah, ada di antara mereka yang menuangkan ilmunya itu di dalam kitab-kitab yang seharusnya kitab itu dibaca oleh orang-orang seperti mereka. Nah, cuma karena zaman fitnah, anak TK ikut baca. Salah persepsi. Kalau anak TK yang baca, pertama ada kemungkinan mengkafirkan walinya Allah. Karena mereka tidak nyampe ilmunya. Atau yang kedua, mengikuti apa yang mereka baca dengan persepsi anak TK mereka. Jadi salah dalam menerjemahkan pembahasan mereka. Nah, makanya para salaf dari kalangan Bani Alawi, mereka mengajarkan kepada pengikutnya untuk tidak membaca kitab-kitab Ibn Arabi. Ibn Arabi ini termasuk seorang yang punya kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia punya izin menulis itu. Diizinkan oleh Allah menulis itu, tapi bukan untuk dibaca kalangan umum. Nah, sekarang dicetak, diterjemahkan ke berbagai bahasa, dibahas di seminar. Nah, itu bahaya. Nah, Ibn Arabi, ada Ibnul Farid, kitab-kitabnya Ibnul Farid. Orang kekasih Allah Subhanahu wa taala itu. Jangan dibaca kitab-kitab itu. Yang lebih baik kalau mau baca kitabnya Imam Ghazali. Baca kitabnya Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad. Itu kitab-kitab how to. Bagaimana kita mau mencapai hakikat. Kalau kita membahas hakikatnya, kita tidak dapat apa-apa. Kalau mau dapat manfaat, itu bagaimana cara mencapainya. Seperti orang kepingin merasakan apel, tapi bahas rasanya apel. Yang tidak pernah makan apel dia, bahas rasanya apel. Oh bukan, rasanya apel tuh ini, rasanya apel. Belum pernah makan apel. Lebih baik bahas bagaimana cara mendapatkan apel. Kamu nanti bisa makan apel. Nah, lebih baik membahas bagaimana caranya mendapatkan ilmu khusus itu. Nah, di antara muridnya Habib Abdullah bin Al-Haddad ada yang bernama Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi ini punya kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dikubur di Hutah. Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi yang menulis kitab Risalatul Jami'ah. Kita pernah membahas ya, Risalatul Jami'ah, kitab fikih. Dia banyak juga tulisan-tulisannya. Dia juga menulis satu kitab judulnya Syarhul Ainiyah. Itu kitab sangat bermanfaat. Syarhul Ainiyah itu syarah penjabaran syair Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad yang diakhiri semuanya baitnya dengan huruf Ain. Syairnya itu akhirnya diakhiri dengan huruf Ain semuanya. Makanya ditulis kitabnya Syarhul Ainiyah. Yang memerintahkan dia untuk menjabarkan qasidah itu gurunya sendiri, Habib Abdullah Haddad. Jadi dipanggil, ini syairku ini kamu jabarkan. Berarti ini murid hebat ini. Dia sendiri waktu menulis itu ketakutan. Saya suruh jelaskan syairnya guru saya, suruh nulis buku ini ya. Karena Habib Abdullah Haddad itu kan tidak bisa melihat. Nah, dari umur 2 tahun dia tidak bisa melihat. Tapi ilmunya seperti itu ya. Sampai dia sendiri mengatakan, aku sudah menelaah buku dari masyrik sampai maghrib. Semuanya sudah aku telah. Padahal matanya tidak bisa lihat. Kita di bisri mata bisa lihat sudah berapa buku yang kita hatamkan. Kita gunakan untuk hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Habis. Nah, ya minimal setiap hari itu harus kemasukan hal-hal yang manfaat. Harus. Nah, harus punya nasib membaca Al-Quran, membaca hadis, membaca kitabnya orang-orang soleh, harus.
minimal 1 lembar atau 1 halaman minimal. Kalau enggak nanti kita termasuk orang yang kufur nikmat, yang dikasih mata digunakan untuk hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Ini semua kitab dari Masyriq sampai Maghrib semuanya sudah aku telah. Padahal dia tidak bisa lihat. Walan ajib kitab mithil Ihya Ulumuddin. Dan dari semua kitab yang aku telaah itu, aku tidak menemukan kitab yang lebih hebat dari kitab Ihya Ulumuddin. Katanya, kata Allah Ta'ala. Ini muridnya nih, saya mau cerita dari kemana-mana. Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi ini pernah suatu ketika kedapatan Habib Al-Haddad itu masuk ke satu ruangan. Dia tahu muridnya ini masih baca buku. Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi ini, buku apa yang kamu baca? Kata Habib Ahmad, buku Ibn Arabi. Padahal ini sudah kedudukannya tinggi nih ya muridnya. Kata Habib Al-Haddad, tutup, jangan baca buku itu. Kenapa? Aku takut nanti pemahaman kamu salah. Kamu belum waktunya baca buku itu. Padahal ini sudah murid pilihan loh nih ya. Kata Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, oh yang aku nggak paham aku lompati. Aku cuma baca yang aku paham saja. Kata Habib Al-Haddad, yang kamu lompati itu malah kamu selamat, sudah jelas. Tidak kamu baca. Yang kamu baca dan kamu merasa kamu memahami, itu yang aku takut. Pemahaman kamu benar tak? Nah, sebagian besar orang punya ucapan seperti ini. Saya baca yang paham-paham saja. Dan dia merasa pemahamannya itu pasti benar. Nah, itu yang berbahaya. Nah, ini kita berbicara wa'allamaka ma lam takun ta'lam. Nah, ini khusus untuk Nabi Muhammad SAW berkaitan dengan ilmu rahasia tadi, dan ilmu berkaitan dengan kejadian ini. Allah memberitahu langkah-langkah Nabi di dalam hidupnya itu diberitahu oleh Allah SWT. Yang ini lakukan, yang ini jangan, yang ini ya, yang ini enggak. Itu menunjukkan ismah tadi seperti yang saya sampaikan, wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. Coba kita bayangkan bagaimana kedudukannya Rasulullah SAW. Allah sendiri mengatakan wa kana fadlullah, dan karunia-Nya Allah 'alaika, ke atasmu hai Muhammad SAW, 'azima, sangat agung, sangat besar. Kamu ini punya keagungan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah sendiri sudah mengatakan seperti ini, kenapa ada orang yang berat mengagungkan Rasulullah SAW? Ka'annahu fardun fi jalalatihi. Kalau tidak salah itu di Burdah. Imam Busiri itu mengatakan Rasulullah itu dalam kebesarannya di antara makhluk itu fardun, cuma dia saja, yang lain tidak ada yang bisa menyamai. Jadi tidak ada satu makhluk pun yang bisa menandingi kebesaran Nabi Muhammad SAW. Di antara makhluk-makhluknya Allah itu tidak ada yang bisa menandingi kebesaran Nabi Muhammad SAW. Dan di alam semesta ini tidak ada yang bisa menandingi Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya setelah kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah, itu ada di setiap tiangnya surga. Di hadis disebutkan itu, ada di tiang-tiangnya surga kalimat namanya Nabi Muhammad itu disebut di setiap tiang-tiang surga. Ditulis di bawah singgasananya Allah, arsy-Nya Allah.
sebelum diciptakannya manusia semuanya, sebelum diciptakannya jin, arsy itu sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di bawah arsy itu ditulis nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebelum diciptakannya semuanya itu Allah ini sudah punya rancangan bahwa ya, makhluknya yang paling unggul, paling mulia adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi Adam dalam riwayat itu ya, waktu dia tergelincir dalam perbuatan dosa, dia mengucapkan di hadapan Allah, ya Allah, bijahi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ighfir dzunubi. Ya Allah, demi kedudukan Muhammad SAW, ampuni dosaku. Nabi Adam, karena makan buah khuldi, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, dari mana kamu tahu nama itu? Kata Nabi Adam, ya Allah, saat kau tiupkan ruh ke dalam jasadku dan pertama kali mataku terbuka, aku lihat di bawah arsy-Mu ada tulisan la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Maka aku tahu tidak ada nama makhluk yang disandingkan di sebelah namamu kecuali makhluk itu adalah makhluk yang paling kau agungkan. Padahal itu cucunya sendiri itu ya. Jadi kakeknya ini sudah dapat manfaat dari cucunya yang lahirnya masih ribuan tahun lagi. Nabi Muhammad SAW. Makanya sampai ulama mengatakan wa in ja'al akhiru muqaddamun. Nah, walaupun dia datangnya terakhir, tapi dia itu ada di depan. Ya, manusia yang pertama kali diciptakan aja minta ampun demi kedudukan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun di akhir dia di depan. Nabi yang terakhir tapi Nabi yang paling depan, yaitu Nabi Muhammad SAW. Itu dibuktikan waktu Isra Mi'raj, Rasulullah bertemu dengan arwahnya para anbiya di Masjidil Aqsa, yang jadi imam Nabi Muhammad SAW. Sholat berjamaah, yang jadi imam adalah Rasulullah SAW. Dan nanti kita akan melihat bagaimana di hari kebangkitan panji yang paling besar adalah panjinya Rasulullah SAW. Nabi mengatakan Adam wa man dunahu tahta liwa'i yaumal qiyamah. Adam dan seluruh makhluk yang lahir setelah Adam nanti di hari kiamat di belakang panjiku. Nah, Rasulullah orang yang pertama kali melewati jembatan itu ya, Sirat. Rasulullah orang yang pertama kali masuk ke dalam surga. Surga itu tidak diizinkan kecuali sudah diketuk dulu pintunya oleh Rasulullah SAW. Jadi orang yang menjauhkan diri dari Nabi Muhammad, orang yang rugi, sangat rugi. Orang yang meletakkan wajah di dalam hatinya selain wajahnya Nabi Muhammad SAW, ya rugi banget ya, rugi. Padahal di Nabi Muhammad itu makhluk paling agung. Orang yang setiap hari menyebut-nyebut nama selain Allah dan nama Nabi Muhammad SAW, rugi deh. Orang yang sangat rugi ini, Nabi Muhammad ini makhluk yang paling diagungkan oleh Allah. Yang kamu sebut-sebut namanya itu belum jelas nasibnya seperti apa. Ya, orang yang menjadikan panutan selain Nabi Muhammad SAW dan selain mereka yang mengikuti jalannya Nabi Muhammad SAW, ya orang yang rugi. Itu saya baru lihat ceramahnya guru saya kemarin. Dia bilang, kasihani hati kamu, jangan kau kotori hati, jangan kau nodai hati, keluarkan dari dalam hatimu selain Muhammad SAW. Karena yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah wajahnya Nabi Muhammad SAW. Semoga Allah Subhanahu wa taala mendekatkan diri kita kepada Rasulullah SAW. La khaira fi kathirin min najwahum. Wah, sudah banyak ngomong ini sudah mau setengah 12. La khaira fi kathirin min najwahum. Tidak ada kebaikan dari bisik-bisik, dari bisik-bisik mereka, kata Allah.
tidak ada kebaikan dari bisik-bisik mereka, pembicaraan mereka, rahasia mereka. Najwa itu artinya bisikan. Dari kata an-najwu. Najwu itu artinya tempat persembunyian yang tidak bisa ditemukan. Najwu. Kalau najwa itu bisikan atau obrolan rahasia. Makanya ada doa ya alimas sirri wan najwa najjina min kulli balwa. Wahai yang mendengarkan rahasia dan bisikan, selamatkan kami dari segala bencana. Ya alimas sirri wan najwa najjina min kulli balwa. La khaira fi katsirin min najwa. Tidak ada kebaikan dari kebanyakan. Ada kata-kata katsirin gitu ya. Tidak ada kebaikan dari kebanyakan pembicaraan mereka yang berbisik-bisik. Ini pembicaraannya siapa? Ya kalau berkaitan dengan ayat ini, obrolannya keluarganya Tu'mah datang ke Rasulullah SAW mau membela Tu'mah. Bisik-bisik mereka. Obrolan antar mereka sendiri, saling berbisik-bisik, planning untuk sesuatu yang buruk. Kita kalau bisik-bisik biasanya kapan? Malam-malam ya, bisik-bisik itu paling sering malam. Nah ini juga dijelaskan di dalam ayat ini. Bisik-bisik itu sebetulnya kebanyakan bisik-bisik itu tidak bagus. Kebanyakan bisikan, obrolan rahasia itu tidak bagus. Obrolan rahasia itu pertama bisa menimbulkan prasangka buruk orang lain. Kemudian bisa menimbulkan fitnah. Apalagi kalau masih kumpul-kumpul terus bisik-bisik. Orang yang di situ jangan ngomongin saya. Tadinya tidak ada apa-apa jadi punya prasangka ini kan. Makanya kalau ngobrol usahakan tidak usah bisik-bisik. Kalau mau bisik-bisik ya nanti tidak ada orang. Kecuali nanti. Tapi tidak semuanya bisik-bisik itu buruk ya. Tapi sebagian besar kata Allah. Itu ada kata katsirin. Katsirin itu artinya sebagian besar bisik-bisik itu la khair. Tidak ada kebaikan di dalamnya. Berarti kalau tidak ada kebaikan, ya buruk, menimbulkan keburukan. Orang yang bisik-bisik itu diantara keburukan yang lain pengecut, tidak berani bicara lantang, pengecut. Nah apalagi kalau bisik-bisiknya itu memang jelas-jelas bisik-bisik sesuatu yang buruk, membisikkan keburukan orang lain. Nah, kalau bisik-bisik zaman sekarang pakai HP gitu ya. Bisik-bisik yang dibicarakan orangnya di luar sana nggak tahu. Atau pakai footnote atau bisik-bisik pakai ini apa? Chatting. Sama-sama duduk di satu majelis gitu, chatting-chattingan. Lihat. Ini orang mulai ini nih. Ting. Terus ketawa sendiri orang tua. Yang satu, kamu ketawa kenapa? Enggak ada apa-apa. Padahal itu najwa itu. Saling berbisik itu. Itu menimbulkan keburukan. Yang paling dahsyat menimbulkan keburukan bagi orang yang berbisik gitu. Nah, belum lagi nanti bisa berdampak kepada komunitas, kepada perkumpulannya. Nah, makanya kalau dalam organisasi juga begitu. Dalam organisasi, dalam suatu perusahaan, usahakan untuk tidak berbisik-bisik. Usahakan bicara yang terus terang, yang
tadang yang gamblang, jadi tidak menimbulkan salah persepsi. Kalau zaman sekarang kan transparan. Kalau transparan itu nanti tidak menimbulkan gejolak dalam pemerintah, transparan, dalam perusahaan, transparan, dalam segala hal yang transparan. Nah, yang paling penting transparan suami istri harus transparan. Kalau suami istri bisik-bisik, nah ini suaminya chatting, ya pasti menimbulkan gejolak itu. Chatting kok tidak boleh dilihat, kenapa chattingnya? Nah, bisa menimbulkan gejolak walaupun sebaiknya orang itu tidak fudul itu tidak mau tahu urusan orang lain. Nah, sebaiknya seperti itu. Tapi itu bisa menimbulkan gejolak, gitu ya. Jangan salahkan, karena Allah Subhanahu wa taala sudah menyebutkan di dalam ayat la khaira fi katsirin min najwahum illa, kecuali bisik-bisik itu tidak ada, sebagian besar tidak baik, kecuali. Berarti kalau ilah ada bisik-bisik yang baik. Apa itu bisik-bisik yang baik? Saya masuk di dalam kategori ini atau enggak? Illa man amara bi shadaqatin, bisik-bisik ngajak orang sedekah. Kalau ngomongnya lantang, kesian nanti dia bisa malu. Bisik-bisik, kita kumpulkan uang untuk ini, bagus. Atau yang dimaksud bisik-bisik bisodagatin ini sedekah sir, ini bagus, rahasianya. Nah, bisodagatin sedekah sir itu juga baik untuk menjaga keikhlasan. Tapi dalam beberapa sedekah terang-terangan itu kadang-kadang lebih baik daripada sir, untuk menghilangkan fitnah umpamanya, atau untuk memotivasi orang lain untuk bersedekah. Tulis nama kita, jangan hamba Allah. Umpamanya ada orang kaya-kaya ini pelit semuanya, umpamanya diajak nolong orang, ya Allah nolongi nggak seberapa, nggak ada yang gerak. Tulis nama kita dulu. Umpamanya Husin Nabil 500.000 atau 1 juta atau 10 juta. Nanti yang lain, wah itu aja bisa 10 juta, saya tidak bisa, termotivasi. Ini bagus, tapi hati-hati, karena tipis antara niat mau memotivasi sama niat sombong ini, sangat tipis sekali, harus hati-hati ya. Tapi dalam beberapa hal itu lebih bagus kalau kita bisa menjaga hati kita. Illa man amara bi shadaqatin au ma'rufin, atau yang mengajak kepada kebaikan. Kebaikan berarti secara luas, apapun sesuatu yang baik. Bisik-bisik merancang sesuatu yang baik, atau bisik-bisik mengajak orang berbuat baik. Nah, itu pasti sesuatu yang bagus. Walaupun dilakukan bisik-bisik tadi. Atau ma'ruf di sini bisa juga mencegah orang dari keburukan. Umpama saya melihat salah satu teman saya umpamanya melakukan perbuatan yang tidak baik, saya tidak mungkin membongkar aib saya. Terus saya datang ke tempat teman saya yang lain, saya bisik-bisik, kamu saya beritahu ya, Fulan bin Fulan itu melakukan perbuatan buruk. Nah, kita akan membahas bagaimana cara memperbaiki dia. Ini bisik-bisik yang baik, karena mau mengajak orang kepada kebaikan. Jadi membuka aibnya itu bukan ghibah. Itu ghibah, tapi ghibah yang dibolehkan. Membuka aib untuk memperbaiki, itu boleh. Tapi kalau sama sekali tidak ada niatan memperbaiki, itu termasuk yang la khair, tidak ada kebaikan, berarti buruk dalamnya. Atau guru sama guru rapat bisik-bisik membicarakan keburukan seorang murid, ya itu pasti baik lah, maksudnya bagaimana caranya murid itu biar baik. Atau orang tua bisik-bisik membicarakan keburukan anaknya,
karena tujuannya mau menjaga anaknya dari sesuatu yang buruk. Ini najwa yang bagus, ini yang baik. Au islahin bainan nas, atau bisik-bisik tujuannya mau mendamaikan di antara manusia, mau mendamaikan di antara manusia. Ini juga sesuatu yang baik. Berarti yang buruk itu bisik-bisik pelit. Nah, bisik-bisik caranya bagaimana supaya harta kita tidak diambil sama fulan, nanti kalau dia datang pasti minta sedekah. Caranya bagaimana ini supaya ini bisik-bisik yang buruk ini menghalangi orang dalam sedekah ini. Itu kan dicontohkan di dalam Al-Quran beberapa kali. Orang kerjasama waktu mau panen, kita ambil ini panennya sebelum matahari fajar terbit. Sebab kalau fajar terbit, nanti orang-orang ini datang pasti tahu kita panen, datang ke rumah kita. Akhirnya mereka malam-malam merencanakan pergi ke sawahnya, sampai di sana sawahnya sama Allah dihancurkan. Itu ada di dalam surat apa itu? Itu tadi itu. Sanasimuhu 'alal khurtum inna balawnahum kama balawna ashabal jannati idh aqsamu la yasrimunnaha musbihin wa la yastathnun fatafa 'alaihim ta'ifun wa hum na'imun fa asbahat kassarin. Surat Nun itu kalau ada salah, di surat Nun. Nah, nanti dilihat itu, ada ceritanya itu ya. Di surat Nun itu juga ada ayat wa innaka la'ala khuluqin 'adzim yang menjelaskan tentang akhlaknya Rasulullah. Ayat 20 nanti. Itu orang bisik-bisik pelit, tapi itu ya, malam-malam pelit. Di surat Kahfi juga ada kalau tidak salah. Kemudian bisik-bisik untuk kejahatan. Ini sama dengan tukmah tadi. Atau bisik-bisik untuk memecah belah umat. Ini bisik-bisik yang buruk. Waman yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillah, siapa yang melakukan hal itu, maksudnya melakukan apa? Bisik-bisik untuk sedekah, bisik-bisik berbuat baik, bisik-bisik untuk mendamaikan orang, itu saja masih digarisbawahi oleh Allah ibtigha'an mardatillah. Mereka melakukan itunya cari ridhonya Allah, bukan untuk kepentingan selain Allah. Bisik-bisik sedekah tapi bukan untuk kepentingan selain Allah dan hal-hal lainnya. Kalau melakukan bisik-bisik tiga tersebut dan tujuannya untuk mencari ridha Allah, fasaufa yu'tihi ajran 'azima, maka dia Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat akan memberikan kepadanya ajran, pahala 'azima yang sangat besar. Nah, ini pelajaran yang bisa kita petik dari dua ayat ini. Insyaallah kita lanjutkan ayat berikutnya di pertemuan yang akan datang. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ketakwaan di dalam diri kita, menimbulkan rasa cinta yang besar terhadap Rasulullah SAW, dan menjadikan cinta kita mendatangkan nilai-nilai yang positif di dalam hidup kita, dan menjadikan pula Rasulullah mencintai kita. Dan semoga kita termasuk umat Nabi Muhammad SAW sebenar-benarnya yang mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala, ridha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dijaga anggota badan kita dari segala hal yang tidak diridhai Allah, dari segala yang tidak baik, dan dijaga batiniah kita dari hal-hal yang tidak diridhai Allah Subhanahu wa taala, dan kelak ditutup usia kita dalam keadaan husnul khatimah. Selamatkan kita dari segala bencana, segala wabah, wabah lahiriah, wabah batiniah, wabah dunyawiyah, wabah ukhrawiyah. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا
على رضا أشرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سور بالمصطفى الرسول نحظى بكل سور بالمصطفى الرسول نحظى بكل سور صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عدد طرش الصحب والحمد للإله في البدء والثناء سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.